अस्तु, श्रूयते वा मम वचनम्? अस्तु। अस्तु, धन्यवादः। तर्हि अद्यतनस्य कक्षा आरभ्यते। आदौ मङ्गलचारणम्। वेनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अद्य का विभक्ति पठितव्या अस्माभिः? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति पठितव्या। अस्तु, परन्तु अद्य सर्वे गृहकार्यं सर्वैः न प्रेषितमासीत्। केवलं पश्यामि के प्रेषितवान् अहं पश्यामि। जितेश महोदय प्रेषितवान्, इतोपि महोदय प्रेषितवान्, इतोपि शिवली महोदया प्रेषितवती। अस्तु, केवलं द्वौ प्रेषितवन्तौ। अस्तु, समीचीनं। तर्हि आरम्भं कुर्मः। सप्तमी विभक्तेः प्रयोगविषये वयं जानीमः। कुत्र अशुद्धत्वमस्ति, किमर्थम् अशुद्धत्वं तत्र, किं शुद्धं भवति, तद्विषये वयं जानीमः। अस्तु, सः गृहं तिष्ठति। सः गृहं तिष्ठति। सः गृहं तिष्ठति। किम् अत्र कः दोषः? अस्मिन् वाक्ये दोषः कः दोषः? गृहं। आम्, गृहं तत्र किं भवति, किं भविष्यति? शुद्धं किं? गृहे। किमर्थम्? गृह प्रातिपदिक सप्तमी विभक्ति गृहे। आम्, अत्र किम् अधिकरणं अधिकरण विभक्ति? कारक। आम्, अधिकरणकारक। अधिकरण तु त्रयः भेदः वर्तते। वैषयिक अधिकरणः, वैषयिक अधिकरणं, ঐকদেশিক, ऐकदेशिक, অভিব্যাপক। अभिव्यापक। এটা ঐকদেশিক। ऐकदेशिक अधिकरणम् अत्र। समीचीनम्। अत्र ऐकदेशिक अधिकरणम्। अस्तु, वयं पाठाय उत्सुकाः। वयं पाठाय उत्सुकाः। अत्र कः दोषः? अत्र कः दोषः, किमर्थं दोषः जानाति किल? पाठे किमर्थं पाठे? उत्सुक। किमर्थं पाठे? उत्सुक। কোনো একটা किमर्थं নির্দিষ্ট বিষয়ে যেমন ব্যাকরণে উৎসুক থাকলে সেখানে সপ্তমী বিভক্তি হয়।
उत्सुक शब्दयोगेन यत्र उत्सुकः उत्सुक शब्द वर्तते उत्सुक शब्दयोगेन। उत्सुक शब्दः यदि वर्तते तर्हि उत्सुक शब्दयोगेन यत्र उत्सुकः यस्मिन् विषये उत्सुकः तत्र तस्मिन् विषये सप्तमी विभक्ति भवति। 61 पेज 99 পেয়েছেন? প্রাপ্তম বা? 99 अस्तु রচিত উৎসুকাভ্যাম তৃতীয়া সপ্তম্যৌ। এখানে তৃতীয়াও হতে পারে, ঠিক আছে? তৃতীয়াও হতে পারে। তো পাঠে উৎসুকः না यदि भवान् पाठेन उत्सुकः इति वक्तुं शक्नोमि। এর মানেটা কি বলুন তো? এই উৎসুকः মানে এগার ফর, মানে সে বহু মানে কামনা করে বা সেটা জানতে ইচ্ছুক, ঠিক আছে? দেখেন এখানে লেখা আছে বয়ম ত্বম বিদ্যায়াম উৎসুকাহ, মানে ইউ আর এগার ফর লার্নিং, তাই তো? এটা নরাহার মতো না? কোনটা? হ্যাঁ, আমাম। পাঠম, এটা ফলম শব্দের মতো, পাঠম। না, উৎসুকাহ এটা নরা উৎসুকাহটা শব্দের হচ্ছে মতো। বয়মের বিশেষণ। বয়মের বিশেষণ। বয়ম যদি আমরা এখানে স্ত্রীলিঙ্গ হয় তাহলে উৎসুকই হবে, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে? আচ্ছা, মানে এটা তো আমি উৎসুক, তাহলে এটা আমার বিশেষণ বোঝা যাচ্ছে। উৎসুকটা বিশেষণই হবে। अत्र विशेषणं भवति। तर्हि तत्परं किमस्ति? माता पुत्रं स्निह्यति। माता पुत्रं स्निह्यति। अत्र कः दोषः? किमर्थं दोषः? किं तत्र शुद्धं भवति? माता पुत्रे स्निह्यति पुत्रे माता पुत्रे स्निह्यति किमर्थं? पुत्रो अधिकरणकारक पुत्रे। किमर्थं? যাহার প্রতি স্নেহ জন্মে তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। 66 পেজ ডি নাম্বার, তাই তো? 62 পেজের ডি নাম্বার পেয়েছেন? 62 পেজটা ডি পেয়েছি। হ্যাঁ। अधुना अवगतं सर्वे? अधुना सर्वैः अवगतं वा? হ্যাঁ, পেয়েছি, বুঝতে পারছি। अस्तु, यदि कदापि न अवगम्यते तर्हि कृपया सूचयतु जे महोदय अत्र अहं न अवगच्छामि, कृपया अवगमयतु, कृपया मां पुनः बोधयतु, एवं सूचयतु मां यदि न अवगम्यते। अवगम्यते चेत् उत्तमम्। त्वं गणितशास्त्रस्य निपुणः। त्वं गणितशास्त्रस्य निपुणः। त्वं गणितशास्त्रस्य निपुणः। अत्र किं अस्ति? अशुद्धं किमस्ति? किमर्थम् अशुद्धम्? आम्, রুল 96 त्वं প্রশংসা বুঝালে রুল 96 आम्, प्रशंसा बुझाइले साधु निपुण शब्देर जोगे सप्तमी विभक्ति। अतः निपुणः वर्तते, तदर्थं किं भवति? त्वं गणितशास्त्रे निपुणः। अस्तु, तत्परं एतत् मम सम्भव्यते। एतत् मम सम्भाव्यते। अस्तु, एतत् मम सम्भाव्यते। अत्र किं भवति? एतत्
मम सम्भव्यते। मयि सम्भवते। आम्, मयि सम्भव्यते किमर्थम्? যাহাতে কিছু সম্ভব হয় তাহাতে স্বপ্ন आम्, বিভক্তি হয়। 62E, 62 पेज् E नम्बर्। जितेश महोदय, समीचीनं, बहु समीचीनमस्ति। 62E नम्बर्। যাহাতে কিছু সম্ভব হয় তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। কথম এবং ভবতি সম্ভাব্যতে, তাহলে আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে তদर्थं मयि अत्र किं भवति एतत् सप्तमी एकवचनं किम्? एतत् ময়ি मयि, अस्मत् शब्दस्य सप्तमी एकवचने मयि इति रूपं भवति, तदर्थम् एतत् मयि सम्भाव्यते। अस्तु, समीचीनं। तत्परं किमस्ति? तत्परं नदीभ्यः गङ्गा पवित्रतमा, नदीभ्यः गङ्गा पवित्रतमा, नदीभ्यः 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 गङ्गा पवित्रतमा। तर्हि अत्र किं भवति? अशुद्धं किमर्थं? कः कुत्र दोषः वर्तते? किमर्थं अशुद्धमस्ति? शुद्धं किं भवति? कृपया सूचयतु माम्। 94 rule, page number 94 58। यतश्च निर्धारणं জাতিগুণ ক্রিয়া অথবা সংজ্ঞা দ্বারা এক জাতীয় সমুদায় হইতে একটিকে যে বাছিয়া লওয়া হয় তাহার নাম নির্ধারণ, যাহা হইতে নির্ধারণ করা হয় তাহার উত্তর ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি হয়। তর্हि अत्र किं भवति? नदीभ्यः, अत्र किं भविष्यति? नदीभ्यः गङ्गा पवित्रमा। अधुना शुद्धं किं भवति? तत्र नदीभ्यः तु अशुद्धमस्ति, षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति। नदीषु नदीषु इतोपि नदीनां, ষষ্ঠী সপ্তমী দুটোই হতে পারে, নদীনাম অথবা নদীষু गंगा पवित्रतमा, नदीषु गंगा पवित्रतमा। अस्तु, तत्परं देवी मां प्रसीद, देवी मां प्रसीद। तर्हि अत्र किं দাদা भवति? 5 নম্বরটা আমি একটু ওই পাশে গেছিলাম, শুনতে পারিনি। 5টা আমি অনেকটা বুঝতে পারি। एतत् मम सम्भाव्यते एवं। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটা। एतत् मम सम्भाव्यते पश्यन्तु 62 पेज ई नंबर सूत्र 52 পেজ। 62 ई A B C D E 62 হ্যাঁ, পেয়েছি। এটা अवगम्यते वा? अवगम्यते वा? अस्तु। आम्, अस्तु। तत्रम् एतद् देवी मां प्रसीद, अत्र किं भविष्यति? शुद्धं देवी मयि प्रसीद। मयि प्रसीद। किमर्थं? केन? सी सी 102 सी। 62 सी, যাহার উপর প্রসন্ন হওয়া যায় তাহাতে ষষ্ঠী সপ্তমী বিভক্তি হয়। তাহলে ময়ি হতে পারে বা মম হতে পারে, তাই তো? দেবী मम इतोपि किं भवितुमर्हति? मयि, मयि प्रसीद। देखुन এই যে दुर्गा पूजायां ये मंत्राणि यानि मंत्राणि सन्ति तत्र प्रायः प्रसीद इति शब्दयोगेन प्रायः तु अत्र सप्तमी विभक्ति प्रयोगः जायते। पश्यन्तु अत्र किं? प्रसीद मातरम्।
দেখেন এখানে এই যে দেখুন দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর জগদাখিলম। ঠিক আছে? দেবী প্রপন্না দেখছেন না? देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलं लस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरि देवी चराचरस्य। সঠিক পাচ্ছি না এটা। এই দেখুন এই যে সূত্র, সরি, এটা আসলে যে উদ্দেশ্যে আমি দেখাতে চেয়েছিলাম সেই উদ্দেশ্যে এখানে নাই। কিন্তু একটা জিনিস আমি আপনাকে দেখাই, দেখবেন আপনারা খুব সুন্দর দেখেন। এই যে দেবী, এখানে বলুন তো কি আছে? দেব প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ, বলতে পারবেন এর অর্থটা? তাহলে আমি আপনাকে একটু খেয়াল করে দিই, দেবী, দেবী মানে রস্বীকার কেন আছে বলতে পারবেন? কপি বক্তুম স্বপ্নতি বা? হুম, হ্যাঁ, দেবী এইখানে কেন আছে? দেবী বানানে কিমর্থম হ্রস্ব ইকার, জানেন? উম, না এটা তো জানি না। দেবী হচ্ছে দেখেন দেবী নদী হচ্ছে শব্দের, নদী শব্দের মতো, তাই নদী তো? দেবী শব্দ তো নদী শব্দের মতো, কিন্তু এখানে নদী দেবী শব্দের মতো। তাহলে রস্বীকারটা কেন হলো? আপনি আসেন এই যে দেবী শব্দটা নদী শব্দটা বের করেন, দেখেন সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদি 91 পৃষ্ঠা। এখানে দেখেন তো নদী এটা কি শব্দটা কি এটা কি সম্বোধন বোঝাচ্ছে যে? সম্বোধন বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে? সম্বোধন। সম্বোধনের নদী শব্দের দেখেন সম্বোধন আছে, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে? আচ্ছা। তারপর দেখেন বলছে প্রপন্নার্তি হারে, ঠিক আছে? প্রসিদা। এই প্রপন্নার্তি হারে এটা কিভাবে হয়েছে? এটা প্রপন্নার্তি হারে বলুন তো কোন শব্দের মতো? দেখুন এটা হচ্ছে লতা শব্দের মতো। কি মতো? প্রপন্ন আর্তি হারে। প্রপন্ন মানে যিনি বিপন্ন আরকি। ঠিক আছে? প্রপন্ন আর্তি হারে মানে প্রপন্নের আর্তি, যে বিপদ, যে বিপদগ্রস্ত যে ব্যক্তি, তার যে আর্তি বা যে আকুতি, সেটাকে যিনি হরণ করেন। ঠিক আছে? তাহলে এই দুর্গা দেবীকে কি বলা হচ্ছে? দেবী প্রপন্ন আর্তি হারে, মানে যিনি এই প্রপন্নের বা যে বিপন্নদের আর্তিকে হরণ করছেন। ঠিক আছে? এই যেহেতু যদি যেহেতু উনি স্ত্রীলিঙ্গ, দেবী শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ, আর প্রপন্ন আর্তি হরে, হরা, লতা শব্দের মতো। প্রপন্ন আর্তি হরা, দেবী দীর্ঘ ইকার, প্রপন্ন আর্তি হরা। ঠিক আছে? তার মানে প্রপন্ন আর্তি হরা যদি হয় তাহলে কোন শব্দের মতো হবে?
হ্যাঁ? মানে হচ্ছে এখানে বহুবচন রূপ। মানে যারা এই মানে প্রপন্নার্থী হারে অবস্থায় আছে। না, তো না, বহুবচন লতা না, হারে না। প্রপন্নের আরতিকে যিনি হরণ করেন, ও যিনি হরণ করেন। মানে একজন তাহলে তো দেবীকেই বোঝাচ্ছে। দেবীকেই বোঝাচ্ছে। প্রপন্ন আরতি হরা। দেবী হচ্ছেন প্রপন্ন আরতি হরা। প্রপন্নের আরতি যিনি হরণ করেন তিনি প্রপন্নার্থী হরা হরাহ। আর যেহেতু এটা স্ত্রীলিঙ্গ সেই কারণে প্রপন্নার্থী হরা। ঠিক আছে? তাহলে এই প্রপন্নার্থী হরাটা কোন এখানে হরে কেন হলো? উম চতুর্থী বিভক্তিতে কি প্রপন্নার্থী হরা শব্দটা কোন শব্দের মতো? আকারান্ত লতা শব্দের মতো না? লতা শব্দের মতো, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের মতো, লতা শব্দের মতো। তাই লতা শব্দের কোন লতা জায়গায় হরে আছে, লতে আছে? লতা লতা শব্দের লতা সম্বোধনে লতে না, লতা লতা শব্দের লতে সম্বোধনে লতায় লতা শব্দের সম্বোধনে সম্বোধন। দেখেন ইয়ে আছে, সম্বোধনে। ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। সম্বোধনে আছে না? সম্বোধনের এক বচন দেখেন লতে আছে ৮৮ পৃষ্ঠায়। পেয়েছেন? লতে আছে। তার মানে আমি কি বলছি? হে দেবী, হে প্রপন্ন আরতি হরা, তাই তো? প্রসীদ মানে প্রসন্ন হও। প্রসন্ন হও কাকে কাকে বলছি? হে দেবী, হে প্রপন্ন আরতি হরা, প্রসীদ মানে তুমি প্রসন্ন। ক্লিয়ার? তাহলে ওখানে বিস্ময় মানে যখন সম্বোধন হয় সব ক্ষেত্রে বিস্ময়সূচক চিহ্ন হয় না? না, এরকম কোনো নিয়ম নাই। এটা বাংলায় থাকতে পারে, সংস্কৃতে নেই। ও সংস্কৃতে নেই। সংস্কৃতে কোনো কমাই নাই। আপনি কখনো কোনো শ্লোকে কমা পাবেন না। মানে ভিতরে ও কোনো কমাও নাই? না, ভিতরে কোনো চিহ্ন পাবেন না কোনোদিন। এই দাগ, এই দাড়ি মানে এক লাইনে দাড়ি আর এটা ছাড়া সংস্কৃত কোনো শ্লোকে কোনো কমা, দাড়ি, ক্লোন, সেমিকোলন কিচ্ছু নাই। কোনো শ্লোকের মাঝে কোনো দিন পাবেন না এটা। তবে অনেক সময় কমা দিয়ে দেয় বা ই করে, বাট এটা কোনো শ্লোকের মাঝে দেওয়ার কোনো নিয়ম নেই। ঠিক আছে? তাহলে হচ্ছে দেবী, হে দেবী, হে প্রপন্নার্তিহারা প্রসীদ মানে প্রসন্ন হও, তাই তো? তারপর দেখেন প্রসীদা হ্যাঁ। মাতাহ জগত অখিলস্য। ঠিক আছে? এই জগত অখিলস্য এটা সন্ধি রয়েছে। জগতঃ অখিলস্য। এই জগতঃ অখিলস্য কিন্তু একটা একটা সঙ্গে বিশেষণ। অখিলস্য হচ্ছে জগতের বিশেষণ, মানে অখিল জগৎ মানে অখিল মানে তো সমগ্র, তাই তো? তাই তো? হ্যাঁ, অখিল মানে সমগ্র। তাহলে জগতের বিশেষণ হচ্ছে অখিল। অখিলস্য জগতঃ মানে সমস্ত জগতের মাতাহা। ঠিক আছে? মানে হে মাতাহা, মাতাহটা এখানেও কিন্তু সম্বোধন। তাই তো? মাতাহটা দেখবেন যে মাতৃ শব্দের ভ্রাতৃ শব্দের সম্বোধনের এক বচন ভ্রাতাহা। আমরা দেখে আসি ভ্রাতৃ শব্দের সম্বোধনের এক বচন কি আছে। দেখেন এই যে ৮৪ নম্বর পৃষ্ঠা সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী। ঠিক আছে? পেয়েছেন? তার মানে হে মাতাহা অখিলস্য সমস্ত জগতের হে মাতাহা প্রসীদ প্রসন্ন হও। ঠিক আছে? তারপরে দেখেন প্রসীদা বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বম। মানে এই যে প্রসীদা, এই বিশ্বেশ্বরী কেন হচ্ছে বলুন তো? কিভাবে হচ্ছে? অর্থটা কি হবে? বিশ্বেশ্বর, ঈশ্বর দেবীকেই শব্দের বোঝাচ্ছে। ঈশ্বরী। বিশ্বেশ্বরী বলতে দেবীকেই বোঝাচ্ছে, মা ওই হ্যাঁ, মাকেই বোঝাচ্ছে। বিশেষ মানে দেবী এখানে বিশ্বেশ্বরীটা রশ্মিকারকে এটা এটা কিভাবে আসছে? এই শব্দরূপটা কিভাবে হয়েছে? ওই যে নদী শব্দের মতো নদী সম্বোধনে, শব্দের শব্দ সম্বোধনে হে সম্বোধনে, বিশ্বেশ্বরী, হ্যাঁ, হে বিশ্বেশ্বরী বিশ্বেশ্বরী। প্রসীদ প্রসন্ন হও। পাহি বিশ্বম, পাহি মানে হচ্ছে পালন করা বা রক্ষা করা, মানে বিশ্বকে রক্ষা করো। এই পাহিটা রক্ষা বলুন তো করে। কোন কোন কিভাবে হয়েছে?
পাহি মানে পালন করা। পা উম ধাতু লোট লোকারের মধ্যম পুরুষের একবচন। পাহি। পা ধাতু লোট লোকার মধ্যম পুরুষের একবচন। পাহি কিন্তু মানে পা ধাতু মানে আমরা পান করা বোঝাই মানে শিখেছি যে? হ্যাঁ, আর কিছু তো পা ধাতু থেকে পান করা হয়, আবার পা ধাতু থেকে ইও হয়, মানে রক্ষা করা হয়। পা ধাতু ২ টা আছে। ও, দেখেন তাহলে এখানে এটা দেখেন। আমাদের জানা হয়নি একবারও। হ্যাঁ, মানে এটা রক্ষা দেখেন করা। আমরা এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে পা ধাতুটা। হ্যাঁ, এটা কোনোদিন দেখা হয়নি। ধাতু পাঠ তো। ওই দা ধাতুর মতো। দেখেন এই যে পা। পা ধাতু পানে আর পা রক্ষণে, তাই না? রক্ষণ রক্ষণ একটা হচ্ছে পা ধাতু কি পানে মানে পান পানি। করা অর্থে, টু ড্রিংক, তাই তো? হুম, হুম, আর একটা কি পা ধাতু রক্ষণে, রক্ষণ মানে টু প্রোটেক্ট বা টু প্রিজার্ভ, রক্ষা ঠিক করা। আছে? রক্ষা করতে। তাহলে পা ধাতু ২ টা, একটা হচ্ছে ভুয়াদিগণী ধাতু আর একটা হচ্ছে অদাদিগণী ধাতু। ঠিক আছে? এই পা ধাতু যখন লুপ আসছে, দেখেন এই যখন আমি লোটে আসছেন, আ তখন হচ্ছে পা ধাতু যখন লোট লকারে আসছে তখন দেখেন এখানে একটা লুপ আছে। লোট, তাই তো? লোট লকারে দেখেন একটা রূপ আছে মধ্যম পুরুষের এক পাহি বচনে পাহি। পাহি। ঠিক আছে? পাহি। এই কারণে আমরা বলছি আ তাহলে প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বম, মানে এই বিশ্বকে রক্ষা করুন। তারপর হচ্ছে ত্বমিস ত্বম ত্বমীশ্বরী। ঠিক আছে? ত্বম ঈশ্বরী। এখানে কিভাবে হয়েছে বলুন তো? এই যে দেবীটা তো বুঝতে পারছেন। হে দেবী। এখানে এরকম নদী তো শব্দের বুঝতে পারছি। প্রথম আর এক হুম, বচন। হ্যাঁ। হে দেবী চরাচরস্য, মানে এই চরাচরের ষষ্ঠী, তাই তো? চরাচরের ত্বম ঈশ্বরী, মানে তুমিই ঈশ্বরী। ঠিক আছে? এই হে দেবী, এই চরাচরের তুমিই ঈশ্বরী। এই ঈশ্বরী শব্দটা এখানে কিন্তু দীর্ঘইকার হয়েছে। তার কারণ এখানে হচ্ছে ত্বমের বিশেষণ। তুমি চরাচরের তুমিই যে ঈশ্বরী, হে দেবী চরাচরের তুমিই ঈশ্বরী। এই ত্বমের বিশেষণ কিন্তু হয়েছে ঈশ্বরী। তাই তো? সেই ঈশ্বরী কারণে বলে বলা হয়েছে। ত্বম যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গ, তাহলে এই স্ত্রীলিঙ্গ নদী শব্দের মতো ত্বম যেহেতু প্রথম আর একবচন, সেই কারণে ঈশ্বরীটাও নদী শব্দের মতো প্রথম প্রথম আর আর এক একবচন। বচন। ক্লিয়ার? হুম, মানে এটা আমি আমি জানি না, এটা মানে এটা প্রয়োজন আপনাদের ছিল কিনা, কিন্তু আমি অন্য একটা দেখাতে যেয়ে এটা দেখিয়ে দিলাম আরকি। দেখেন ময়ি প্রসীদা। যদি এরকম আসেন দেখবেন এরকম অনেক বিশেষ করে চণ্ডীতে এরকম প্রসীদা শব্দ দিয়ে আ অনেক আছে। ও আচ্ছা, ওটা থাকুক। আমরা ওদিকে না যায়া, মানে এটা আমরা প্রত্যেকটা শ্লোকই কিন্তু এরকমভাবে আমাদেরকে আ মানে সব শ্লোকই কিন্তু এইভাবে লেখা হয়েছে। তার মানে ব্যাকরণ মেনে বা সবকিছু করেই লেখা হয়েছে। আচ্ছা। হুম। তারপরে হচ্ছে ব্যাঘ্রः দুর্গমম বনম বসন্তি। ব্যাঘ্রাः দুর্গমম বনম বসন্তি। ব্যাঘ্রः ব্যাঘ্রাः দুর্গমম বনম বসন্তি। अत्र किं भवति? এখানে বনে বসন্তি। আর দুর্গমটা বনের বিশেষণ হবে। হ্যাঁ, দুর্গমে। বনের অনুরূপ। অবশ্যই। বনের অনুরূপ দুর্গমে। হ্যাঁ, ব্যাঘ্রাः দুর্গমে वने वसन्ति। अस्तु, समीचीनं, बहु समीचीनमस्ति। सर्वैः सम्यक्तया अवगम्यते इति अहं मन्ये। बहु समीचीनमस्ति। तत्परं किं?
तव पुत्र व्याकरणं साधु। तव पुत्र व्याकरणं साधु। अत्र किं भवति? तव पुत्रः व्याकरणे साधु বৈষয়িক त्वं বৈষয়িক অধিকরণ। না সাধু তাহলে শব্দ যোগে আম সাধু সাধু নিপুণ শব্দ যোগে মানে সপ্তমী বিভক্তি প্রয়োগ। হুম, হুম। तत्र साधु शब्दयोगेन सप्तमी विभक्ति भवति। एतत्तु कुत्र अस्ति? साधुशब्दयोगेन 96 সাধু নিপুণ 90 96 96 ঠিক আছে? তাহলে এখানে হবে তব পুত্রः তব পুত্র तब पुत्रः व्याकरणे साधुः। अस्तु समीचीनं। तत्परम् अस्ति कः तव गमनाय साक्षी? कः तव गमनाय साक्षी? कः तव गमनाय साक्षी? वदन्तु। 95 সাক্ষিন स्वामीन ईश्वर अधिपति दया कस्मिन् तव साक्षी गमनाय साक्षी? आमाम् कस्मिन्? किमर्थं? সাক্ষী ওই যে 95 নম্বর 95 नंबर किमस्ति? स्वामी ईश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभु प्रसितश्च। स्वामिन् ईश्वरा अधिपति दायाद साक्षिन् प्रतिभु এবং প্রসূত শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। ঠিক আছে? হ্যাঁ সেইভাবে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়েছে। आमां। तर्हि এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে কিসের সাক্ষী? ঠিক আছে? তখন হতে হবে যে গমনে সাক্ষী। ঠিক আছে? যে বিষয়ে সে সাক্ষী দেবে, হ্যাঁ, যে বিষয়ে সে সাক্ষীটা দিচ্ছে সেটাই, বিষয়টা হচ্ছে গমন। কহা তব গমনে, গমনস্য বলতে পারি। হ্যাঁ আমি দুটোই লিখেছি, গমনস্য আর গমনে সাক্ষী। अस्तु एवं तर्हि तत्परं किमस्ति? बालकः निद्रिते अहं गमिष्यामि। बालकः निद्रिते अहं गमिष्यामि। अत्र किं भविष्यति? यस्य च भावेन भावलक्षणम्। भावलक्षणम्। तर्हि बालके निद्रिते 93 এইভাবে দিয়েছি। बालके भावे निद्रिते सप्तमी अहं गमिष्यामि। अच्छा, बालके निद्रिते अहं गमिष्यामि। निन्द्रिते अस्य अधिकं न प्रार्थये। अस्य अधिकं न प्रार्थये। अस्य अधिकं न प्रार्थये। अत्र किं भवति? अत्र 97 রুলস, হ্যাঁ? ঠিক আছে? তাহলে কি হবে এখানে? अस्मत् বা अस्मिन्, তাই তো? अधिकं न प्रार्थये। अस्तु।
अस्मात् अस्मिन् अधिकं তাহলে অসমত অসমত দেখে অসমত তো হচ্ছে না। অস্থির হলে কি হবে? অস্থির হলে অস্মিন হবে। অস্মিন বা আ হ্যাঁ, অসমাতই হবে। সরি। অসমাত হবে। ঠিক আছে? অসমত না অসমাত। ষষ্ঠী যেহেতু ষষ্ঠী হবে সেই কারণে অসমাত হবে। अस्मात् वा अस्मिन् अधिकं न प्रार्थयेत्। इतः परं किं भवति? किमस्ति? वाक्यं किम्? राज्ञः ज्येष्ठपुत्र सिंहासनाय राज्ञः दायादः। राज्ञः ज्येष्ठपुत्र राज्ञः ज्येष्ठपुत्र सिंहासनाय दायादः। তাহলে এখানে কি হবে? দায়াদহ হলে 95 নম্বর দায়াদা হলে যে সূত্র আছে দায়াত শব্দ হলে তাহলে যে বিষয়ে সে দায়াত তাহলে সেখানে আমাদের ষষ্ঠী এবং সপ্তমী বিভক্তি হবে। তাহলে এখানে বলা হবে রাজ্যাহ সিংহাসনে সিংহাসনস্য জ্যেষ্ঠ পুত্রः সিংহাসনस्य সিংহাসনस्य सिंहासने दायादः। अस्तु? वर्षायां हंसः मानससरोवरं यान्ति। হলুদ রঙের ওই বইটা দেখো। वर्षायां हंसः मानससरोवरं यान्ति। एकनिमेषम् अपेक्षा करोतु, आगच्छामि। वर्षासु हंसां मानससरोवरं यान्ति। 92 রুল। तर्हि अत्र किं भवति? वर्षासु हंसा वर्षासु केवलं तो वर्षासु বর্ষা শব্দের প্রয়োগে সবসময়ই বহুবচন হয়। वर्षासु हंसाः मानस सरोवरे यान्ति। अस्ति मानस सरोवरम এখানে মানস সরোবরে হবে না কি হবে? এখানে কি হবে? মানুষের সরোবরে হ্যাঁ সরোবরে হবে না? না, সরোবরম হবে যেহেতু এটা গমনার্থক ধাতু। ইয়ান্তিটা হ্যাঁ, গমনার্থক ধাতু। গমনার্থক ধাতু যোগে এটা। ঠিক আছে?
সেই কারণে এখানে দ্বিতীয়া ইয়ান্তি মানুষ বিভক্তিতে। সারোবরম কি হবে? সারোবরে হবে না। তারপরে রাত্রিহি গতে। তাহলে এই যে ১ম এ এটা সপ্তমী বিভক্তি হবে আর পরে আবার আ দ্বিতীয়া বিভক্তি রূপ হবে। বুঝিনি। তাহলে বর্ষা সুখ এটা তো সপ্তমী বিভক্তি রূপ হলো। এখানে হ্যাঁ, সপ্তমী বিভক্তির রূপ থাকবে আর ওখানে সরবরে দ্বিতীয়া হ্যাঁ, এই যে বিভক্তির রূপ হবে। গমনার্থ ধাতু বুঝাইলে যেখানে গমন করা বোঝাবে সেটা সপ্তমী ওই হবে। এখানে বর্ষাসু হচ্ছে দুটো কাল বোঝাচ্ছে। কালাধিকরণ। হুম, কালাধিকরণ। গৃহম এখানে কি হবে বলুন তো? রাত্রি গত হলে, তাই তো? রাত্রৌ রাত্রি তাহলে এখানে সপ্তমী হবে। রাত্রি এটা গত হলে এখানে পারম্পরিকতা বোঝাচ্ছে। এটা এটা ওই রাত্রি যে সময় বোঝাচ্ছে হ্যাঁ, কালাধিকরণ। রাত্রির কালাধিকরণ। গতায়াম রাত্রি গত হলে তে গৃহম গচ্ছন। রাত্রৌ গতায়াম। রাত্র গতায়াম কেন হলো? কারণ রাত্রি যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গ তাহলে গত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ করে গতা হবে। তা রাত্র যেহেতু হচ্ছে গতা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হচ্ছে লতা শব্দের মতো লতায়াম। যেজন্য রাত্রৌ গতায়াম। রাত্রৌ হইছে কারণ রাত্রি শব্দের সপ্তমীর একবচন রাত্রৌ। মতি মতৌ বা মুনি মুনৌ। ঠিক আছে? এই কারণে। তাড়াতাড়ি আরেকবার একটু বলুন এটা। রাত্রি শব্দটা হচ্ছে গতায়ন স্ত্রীলিঙ্গ কেন শব্দ। হয়? ঠিক আছে? রাত্রি স্ত্রীলিঙ্গ হ্যাঁ। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। মুনি শব্দের মতো। মতি শব্দের না মতো। মতি শব্দের মতো। হ্যাঁ। মতি শব্দের সপ্তমীর একবচনে ২ টা হয়। মতৌ হয় আর মত্তিয়ামও হয়। দুটোর যেকোনো একটা। হুম, ঠিক আছে? তাহলে আমরা রাত্র। হুম। রাত্রৌটা না নিয়ে এটা বুঝেছি ওই যে গ গতের থেকে গতায়াম হলো এটা কেন হলো? হ্যাঁ, রাত্রি গত হচ্ছে পুংলিঙ্গ। তাহলে এই যে রাত্রির বিশেষণ হচ্ছে গত। রাত্রিটা স্ত্রীলিঙ্গ হচ্ছে সেই হুম, কারণে গতা হবে। রাত্রি শব্দের গতটা কি? কে গত হচ্ছে? এই গতটা তো রাত্রির বিশেষণ বোঝাচ্ছে, তাই না? আমি হ্যাঁ গত, ঠিক আছে। আপনি গত মানে এটা রাত্রির বিশেষণ বোঝাচ্ছে। রাত্রি গত হচ্ছে, তাই না? হুম, যেহেতু রাত্রি গত হচ্ছে তাহলে এখানে এই গত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ করলে গতা হবে। আর যেহেতু রাত্রির বিশেষণ গতা, তাহলে রাত্রিতে যেহেতু সপ্তমী বিভক্তি আছে, সেই কারণে এটার স্ত্রীলিঙ্গের সপ্তমী বিভক্তি হবে। স্ত্রীলিঙ্গের এজন্য সপ্তমী বিভক্তি। লতা শব্দের সপ্তমীর একবচন লতায়াম। ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে গতায়াম। धन्यवादः। तर्हि कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छतु। नो चेत् अहं सर्वं अ, सम्यक् रूपेण अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति विचिन्त्य अहम् अद्यतनस्य कक्षायाः अधुनापि समाप्तं करिष्यामि। कोऽपि ওই पृच्छति? দেখো ভূবৃৎ শব্দটার অর্থ কি? ওই যে নাম আ শব্দরূপে ভূবৃৎ। ভূবৃৎ? ভূবৃৎ মানে হ্যাঁ, তো পৃথিবী হওয়ার কথা আমি জানি। পৃথিবী হ্যাঁ, মনে হয়। আমার আরেকটা অবশ্য বইয়ে খুঁজে পাচ্ছি না বইটা। ওই যে ভূবৃৎ মানে পর্বত বা রাজাকেও ভূবৃৎ বলা হয়। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর এখানে রাজন মানে মানে রাজন পুংলিঙ্গে আর রাজন ব্যাকরণ মানেও রাজা, ভূবৃৎ মানেও রাজা। হ্যাঁ, ওই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি? পার্থক্য কিছুই নেই। যেমন মানে ধরুন ভূবৃৎ স্ত্রী মানে কি? স্ত্রী। ভার্যা মানে কি? স্ত্রী মানে সমর্থক। সমর্থক শব্দ। ঠিক তাহলে আছে? রাজন আর ভূবৃৎ সমর্থক শব্দ, তাই তো? হ্যাঁ। ঠিক আছে। এটাই। হাত মানে হস্ত। কর মানে হাত। তাই তো? এরকম তো একটা হুম, একটা শব্দের অনেক মানে থাকতে পারে। সিনোনিমস থাকতে পারে। সমর্থক শব্দ থাকতে आम्। পারে। ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি। अस्तु। तर्हि समापयामि।
ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार।